Good morning students, welcome to Sheba online class. Previous class la enna pathom chapter 8 forms and files. Okay, ஞாபகம் இருக்கா? அதாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா PHP லாங்குவேஜ் பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம். கரெக்ட்டா? PHP லாங்குவேஜ்ல இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க, database and then variables and then looping statements and then control statements and then இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா chapter 9 connecting PHP and MySQL. So in the PHP and the scripting code language la enna use pannanga, and the forms and files la enna use pannanga, text box, buttons and then command buttons, radio box idellame nama enna chidona use pannanga. Previous year la 11th la nama HTML registration form use panna adhe concept da inga PHP la enna pannirkom use pannirkom. So அதே கோடிங் அதே ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் எல்லாமே PHP டேக் இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணோம் போன, அதாவது சாப்டர் 8ல் கோடிங் எல்லாம் செட் பண்ணி நம்ம நினச்சிட்டோம், கோடிங் ரன் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ இந்த லெசனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா MySQL டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, MySQL. ஸோ இந்த லெசனில் இருக்க அந்த MySQL ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் அண்ட் PHP அண்ட் தென் MySQL கொரி லாங்குவேஜ் பற்றி என்ன செய்ய போகிறோம், கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷனாக பார்க்க போகிறோம். Take in your book page number 131. Connecting PHP and MySQL. Data is important to all computer and internet related applications. So all these features are available in a relational data management database. RDBMS na enna paathirukom, access, RDBMS, DBMS third chapter la paathom. Correct ah? மல்டிமீடியா ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு பேஜ் மேக்கர் அண்ட் தென் டிபிஎம்எஸ் ஆர்டிபிஎம்எஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன செய்தோம் பார்த்துட்டோம். டேட்டாபேஸ்னா என்னது, காலம்ஸ் ரோஸ் இதெல்லாமே என்ன செய்தோம் ப்ரீவியஸ் லெசனில் எல்லாமே பார்த்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதை பற்றி தான் இங்கே என்ன செய்யிருக்காங்க, ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் such as MySQL, Oracle, IBM Database 2 and Microsoft SQL Server, etc. These databases are connected with programming language and perform the major operations like insert, select, delete and update using structured query language. Database management system la எதெல்லாம் conditions யூஸ் பண்ணுவோம், எதெல்லாம் queries யூஸ் பண்ணுவோம்னா நம்ம names select பண்ணலாம், insert, update, delete and then select. இதெல்லாமே structured query. SQL full form என்னதுன்னா structured query language. So the combinations of PHP and MySQL has become very popular server side web scripting language in internet. இந்த PHP language and MySQL இந்த scripting language வந்து very mostly use பண்ண scripting language. It is used for internet. The web based application create பண்ணக்கு இந்த language எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க, யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. This chapters is covers MySQL and PHP scripting language connectivity which covers database connection, establishment, database selection and then execution and connecting termination. அப்போ இந்த லெசனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவாங்க, சரியா, மேனேஜிங் டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன், then performing queries means conditions, okay, and then closing connection. First எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம், starting creation connection and then managing and performing and then closing. இவ்வளோ இந்த சாப்டரில் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, first one MySQL function in PHP. In PHP scripting language many functions are available. MySQL database connectivity and executing SQL queries. இப்போ இது combinations of PHP and then MySQL query language. அதாவது PHP டேகும் MySQL அந்த டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷனும் கனெக்ட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ப்ரோக்ராம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. MySQL is extension in PHP scripting language which gives access to MySQL database. MySQL databaseல என்ன பண்ணணும், ஆக்சஸ் பண்ணணும், ப்ராசஸ் பண்ணணும். ஸோ ப்ராசஸ் பண்ணி PHP கோடிங் எழுதி என்ன செய்யணுமா, செட் பண்ணணும். அண்ட் தென் இதில் என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, MySQL connection function and then close function and then select database function and then affected rows and then connect errors and fetch
accessories function. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே எங்கே யூஸ் பண்ணாங்கன்னா MySQL கனெக்ஷனில் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த MySQL எங்கே யூஸ் பண்ணாங்கன்னா SQL query லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இதெல்லாம் காம்பினேஷன் ஆஃப் PHP tag. ஓகே, தென் டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்? டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன்ஸ். The database connection is to connect to database server machine via PHP scripting language using MySQL connect function. ஸோ இந்த PHP scripting languageல என்ன யூஸ் பண்ணாங்கன்னா database connectionக்குள்ள MySQL அந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இதில் உள்ள சிண்டெக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் சர்வர் நேம், தென் யூசர் நேம் அண்ட் தென் பாஸ்வேர்ட் அண்ட் தென் டேட்டாபேஸ் நேம். இந்த 4 நேம்ஸை நம்ம என்ன செய்யணும்? டிக்ளரேஷன் பண்ணணும். ஸோ டிக்ளேர் பண்ணும்போது தான் என்ன ஆகும்னா நமக்கு அந்த டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் கிடைக்கும். தென் பாஸ்வேர்டு என்ன, ஒவ்வொரு சிஸ்டத்துக்கு என்ன இருக்கும்? பாஸ்வேர்ட். ஸோ அந்த பாஸ்வேர்டு நம்ம என்ன செய்யணும்? க்ரியேட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணணும். தென் மேனேஜிங் டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன். செகண்ட் ஆப்ஷன் என்னது? மேனேஜிங் டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன். த மேனேஜிங் டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆர் these 4 options. One is server name, username, password and then database name. இது என்னது? managing database connection. ஸோ இந்த சர்வர் நேமில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த சர்வர் நேம் லோக்கல் ஹாஸ்ட்னு இருக்கும். ஸோ இந்த 12th நம்ம ப்ராக்டிக்கல் பண்ணும்போது இந்த PHP ஃபங்க்ஷன்ஸ் கோடிங் ஸ்கிரிப்டிங் கோட் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இந்த கோடிங் எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும்? கம்பல்சரியாக எழுதணும். ஸோ யூசர் நேம், சிஸ்டத்தில் என்ன யூசர் நேம் செட் பண்ணியிருக்காங்களோ ஸோ அந்த நேம் கொடுக்கணும். தென் பாஸ்வேர்ட் அண்ட் தென் சர்வர் நேம், தென் டேட்டாபேஸ் நேம் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த டேட்டாபேஸ் நேம் ஆல்ரெடி நம்ம சேவ் பண்ணணும், க்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும் MySQL. ஸோ ஏதோ ஒன்றில் ஆப்ஷனில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணால் தான் என்ன ஆகும்னா இந்த டேட்டாபேஸ் நேம் செட் பண்ண முடியும். தென் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்து நமக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் என்ன செய்யணுமா? க்ரியேட் பண்ணணும். கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்து கொரி ஆப்ஷன் கொடுத்து நம்ம என்ன செய்யணுமா? நம்ம தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணது தான் இந்த managing database connection யூஸ் ஆகுது. The options are server name is database server IP address, then user name is database server username and then password is server password, database name is நம்ம என்ன நேம்ல கிரியேட் பண்ணோமோ அந்த நேம்ல உள்ள database name. So these are the variables and connect database server from PHP scripting. Then third one is performing queries. Then query is used for the particular condition to check the any information only true or false information நமக்கு என்ன செய்யும்? கிடைக்கும். ஏதோ ஒரு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துட்டு அது என்னது பாஸா, இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது ஒரு பர்டிகுலரான ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நேம்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் இல்லைன்னா ஃபெயில் இல்லைன்னா மேலான செக் பண்ணக்கு தான் இந்த queries யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ the main goal of MySQL and PHP connectivity is to retrieve and manipulate the data from MySQL database server. The SQL server statements are helping with PHP MySQL extension to achieve the objective of MySQL and PHP connections. So இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்குன்னா அதாவது இந்த கனெக்ஷன்ஸ், இந்த சர்வர் நேம், யூசர் நேம் இல்லைன்னா பாஸ்வேர்டு இதெல்லாமே நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டே க்ரியேட் பண்ணும்போது டேட்டாபேஸ் நேம், தென் இதெல்லாமே MySQL கனெக்ஷன் சொல்லுனா அந்த கமெண்டில் இருக்கும். ஸோ இந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் MySQL கொரின்னு சொல்லி தான் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளாடி இன்க்ளூட் பண்ணதுனால நீங்கள் சிண்டெக்ஸ் எழுதும்போதும் கோடிங் எழுதும்போதும் என்ன ஆகும்னா செப்பரேட் பண்ணி காமிக்கணும். தென் இந்த பெர்ஃபார்மிங் கொரீஸில் வந்து சிண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. MySQL கொரி கனெக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் SQL கொரி. ஆல்ரெடி நம்ம SQL கொரி செட் பண்ணியிருந்தால் தான் இதில் என்ன செய்ய முடியும்? நம்ம செட் பண்ண முடியும். அது நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் ஆயிருந்தால் தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும். சப்போஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஆகலைன்னா நம்ம என்ன செய்ய முடியாது? டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தால் இங்கே கொரீஸ் என்ன பண்ணலாம்? செட் பண்ணலாம். தென் எக்ஸாம்பிள், ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் ஸ்டூடெண்ட் நேம்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஏஜாக இருக்கலாம், ஏதோ ஒன்று கொடுத்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்? கால் ஃபார் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு என்ன செய்யும்? டிஸ்பிளே ஆகி காமிக்கும். தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் க்ளோசிங் கனெக்ஷன்ஸ். The closing connections function is used to close an existing open database. இப்போ க்ளோஸ் கனெக்ஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டாக இருக்க டேட்டாபேஸை தான் என்ன பண்ண முடியும்? க்ளோஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு தான் இதை என்ன செய்யும்? யூஸ் பண்ணலாம். த கனெக்ஷன்ஸ் பிட்வீன்
PHP scripting and MySQL database server. இந்த ரெண்டுக்கு உள்ள கனெக்ஷன்ஸ் அது ஆல்ரெடி ஓப்பன் ஆயிருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இது சிண்டெக்ஸ் வந்து MySQL க்ளோஸ் கனெக்ஷன் எந்த கனெக்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் எந்த கனெக்ஷன் ஆப்ஜெக்டை க்ளோஸ் பண்ணணுமோ அந்த நேம் மட்டும் பர்டிகுலர் நேமை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதும், ஐடென்டிஃபை பண்ணால் போதும். ஸோ தீஸ் ஆர் த MySQL function in PHP. Okay. Okay student, listen. Example of PHP and MySQL. அதாவது நம்ம புக்கில் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேனச்சுலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேயா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் இன் PHP. தென் சர்வர் நேம் MySQL நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா சர்வர் நேம், யூசர் நேம் அண்ட் தென் பாஸ்வேர்ட் அண்ட் தென் டேட்டாபேஸ் நேம் கம்பல்சரியாக என்ன செய்யணும், நம்ம செட் பண்ணணும். ஸோ சர்வர் நேம் லோக்கல் ஹாஸ்ட் அண்ட் தென் யூசர் நேம் என்ன யூசர் நேம் அங்கே செட் பண்ணியிருக்காங்களோ ஸோ அந்த யூசர் நேமை நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த இடத்துல டைப் பண்ணணும். தென் பாஸ்வேர்ட், தென் டேட்டாபேஸ் நேம் இஸ் ஸ்கூல் டேட்டாபேஸ். ஸோ இந்த ஸ்கூல் டேட்டாபேஸ் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, கிளியர்? தென் கனெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் MySQL connect server name and then username and then password database name. Then if conditions we can create the MySQL connections. Then எரர் நம்பர்ஸ் இல்லைன்னா ஏதாவது எரர் மெசேஜஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணணும், டிக்ளரேஷன் பண்ணணும். தென் பிரேஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தென் அது அவுட்புட் வர வேண்டிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்கோ ஆஃப் ஃபெயில்டு MySQL கனெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் எரர். சப்போஸ் அந்த MySQL கனெக்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகலைன்னா நமக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அவுட்புட்டில் வரணும். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த லைன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, செட் பண்ணியிருக்காங்க. தென் SQL கண்டிஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் மை கான்டாக்ட்ஸ். கான்டாக்ட்ஸில் இருக்க நேம்ஸ் அதாவது ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாபேஸில் இருக்க அந்த கான்டாக்டில் இருக்க டேட்டாபேஸில் நேம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நமக்கு என்ன செய்யணும், டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஸோ அதில் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. தென் ரிசல்ட்னு கொடுத்து ஒரு வேரியபிள் டிக்ளரேஷன், அதாவது $sign போட்டு என்ன நேம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாமே என்னது, வேரியபிள் டிக்ளரேஷன். ஸோ வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் பண்ணிட்டு என்ன செய்யணும், MySQL நம்ம கால் பண்ணணும். தென் கனெக்ஷன்ஸ் அண்ட் தென் இந்த கண்டிஷன்ஸை கால் பண்ணணும். தென் என்ன ஆகும், இது வந்து நமக்கு செக் பண்ணிவிட்டு தென் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா MySQL நம்பர் ஆஃப் ரோஸில் இருக்கா, ரோஸ் காலம் தான் டேட்டாபேஸில் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதில் உள்ள டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நமக்கு என்ன செய்யணும், இந்த ரிசல்ட்டாக டிஸ்பிளே பண்ணணும். தென் another ஒரு if conditions and then while conditions, இந்த 2 கண்டிஷன்ஸ் ரோ செக் பண்ண சொல்கிறாங்க. தென் அரே அண்ட் தென் கண்டிஷன்ஸ், அதாவது புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரோஸில் இதெல்லாம் இருக்குன்னா, ரோஸ்னா என்னதுமா, டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணுமா ரோஸ் அண்ட் காலம் கம்பல்சரியாக இருக்கும். ரோஸ் ஃபுல்லாகவே ஹெட்டிங்ஸாக இருக்குது. ஸோ அந்த ஹெட்டிங்ஸை நமக்கு என்ன செய்யணும், டிஸ்பிளே பண்ணணும். எக்கோ ஐடி ஆஃப் ரோஸ் ஐடி அண்ட் தென் ஃபுல் நேம், தென் கான்டாக்ட் நம்பர், இமெயில், சிட்டி, தென் கண்ட்ரி. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டில் இருக்க டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணது தான் இந்த ரோன்னு சொல்லி தான் அந்த அறையில் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ், அறையில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த கோடிங் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இதில் என்ன PHP டேக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தென் MySQL கொரீஸும் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தென் இஃப் கண்டிஷன்ஸ் தென் ஒயில் கண்டிஷன்ஸும் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா இதை என்ன பண்ணிக்கலாம், ரன் பண்ணி அதான் யூசர் நேம், சர்வர் நேம், பாஸ்வேர்டு எல்லாம் கொடுத்து செட் பண்ணி நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேயா? ஸோ இதுதான் என்னது நம்மளோட இன்னைக்குள்ள லெசனில் உள்ள ப்ரோக்ராம். ஒன்லி ஒன் ப்ரோக்ராம். அண்ட் தென் எப்படி கனெக்ஷன் PHP கனெக்ட் பண்ணுவோம், தென் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுவோம்ல டீட்டெயில்ஸை என்ன செய்தோம் இன்னும் இவ்வளோ கிளாஸில் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் லெசனோட என்ன செய்யலாம், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.